जय जगन्नाथ। आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपको स्वागत। आज आम नवम श्रेणी व्याकरण कारक और विभक्तिर कारक विषयटी पढ़िबा। प्रथमे गोटे उदाहरण देखिनबा। राजा प्रभातरे भिक्षुक मानकु राजकोषरु स्वहस्तरे गाईगुड़िकु दान कले। एही वाक्यरे क्रियापद हेउची दान कले। तेणु ओडिया वाक्यरे सबुबेले क्रियापद वाक्यर शेषरे थाए। एठी दान कले हेउची क्रियापद। क्रियापद सहित अन्य पदर संबंध गुड़िक आमे लक्ष्य करिबा। तो ये प्रथमे गोटे प्रश्न पचरा जाइछि, किए दान कले? उत्तर अच्छी राजा दान कले। तेणु यहाँ हूँ संबंध किए? राजा हेउचंती कर्ता, जे काम करती से कर्ता। द्वितीय प्रश्न हेउछि कौन दान कले? गाई गुड़ी को दान कले। जहाकू करा जाए सेटा हेउछि कर्म। कहा द्वारा दान कले? स्वहस्तरे दान कले। जो थिरे कर्म करा जाए, जो वस्तु माध्यम कामटी संपादन हुए सेटा हेउछि करण कारक। काहाकू दान कले? भिक्षुक मानंकु दान कले। जेतेबेले काहाकू दान करा जाए, संपूर्ण भावे देई दिया जाए, सेतेबेले हुए संप्रदान कारक। ठीक सेपरि केउठारु दान कले? राजकोषरु दान कले। तेणु अलगा हेबार भाव जना पड़िले अपादान कारक हुए। केतेबेले दान कले? प्रभातरे दान कले। गोटे समय जना पड़ुछि, अधिकरण कारक समय और स्थान को सूचाई थाए। तेणु एठी अधिकरण कारक हैला। एथिरो जणागला जे क्रियापद दान कले सहित वाक्यर अन्य पद गुड़िकर भिन्न भिन्न संबंध रही। एही संबंध को कारक कहती। तेणु कारकर एठी संज्ञा आसुछि वाक्य मध्यरे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही थाए ताहाको कारक कहा जाए। गोटे वाक्य रे एकाधिक पद थाए, जेमिति राम जाउछि। एठी दुईटी पद अछि, राम एवं जाउछि। वाक्य रे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध थाए ताको कारक कहती। क्रियापद एठारे अछि जाउछि। किए जाउछि? राम जाउछि। तेणु राम हेउछि एठी कर्ता। संबंध 6 प्रकारर। एहाको आधार करी 6 गोटी कारकर परिकल्पना कराଯାଇଛି। सेगुड़िक हेउछि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ओडियार 6 गोटी कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। प्रथमे देखिबा कर्ता कारक। कर्तार माने हेउछि जे करे। एठी उदाहरण प्रथमे अछि विवेकानंद अमेरिका रे ओजस्विनी भाषण देइथिले। ख नंबर रे खरा दिने पणस पाचे। ग नंबर रे राजा पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराउछन्ति। एठारे बोल्ड लेटर रे लेखा जाइथिबा शब्द गुडी को आमे लक्ष्य करिबा। प्रथम वाक्य रे विवेकानंद हेउछन्ति कर्ता। खरा दिने पणस, पणस हेउछि कर्ता। आ राजा पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराउछन्ति, राजा हेउछन्ति कर्ता। तीनोटी अलग प्रकार वाक्य अछि, आगको देखिबा। लक्ष्य कर जे प्रथम वाक्यर भाषण देवा क्रियाटी विवेकानंदक द्वारा संपादित होइछि। द्वितीय वाक्य रे पाचिबा क्रिया पणस संबंध रे कहा जाइछि। यज्ञ कराइबा क्रियाटी राजा निजे न करी पुरोहितंक द्वारा कराउछन्ति। एही वाक्य तीनोटी रे यथाक्रमे विवेकानंद, पणस और राजा कर्ताकार कटନ୍ତି। तेणु क्रिया जे संपादन करे कराए अथवा जहाँ संबंध रे कौनसी क्रिया कुहा जाए ताहा कर्ताकारक। जी निजे काम करुथांती, जेमिति विवेकानंद भाषण देले, से निजे से भाषणटी देइछन्ति। खरा दिने पणस पाचे, पाचिबा क्रियाटी कहा संबंध रे कहिछि? पणस संबंध रे। माने कोन पाचे? पणस पाचे। आउ जेतेबेले जणे कर्ता निजे काम न करिकि अन्य द्वारा करौथाए, सेतेबेले भी मध्य कर्ताकारक हुए। जेमिति राजा पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराइले, तेणु राजा हेउचन्ति कर्ताकारक। साधारणतः क्रियापद पूर्वरु किए बा कौन लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कर्ताकारक मिलिथाए। किए एवं कौन लगैकि आमे प्रश्न कले उत्तर मिलिबो। जेमिति किए ओजस्विनी भाषण देले? विवेकानंद। कौन पाची थाए? पणस पाची थाए। किए यज्ञ कराउचन्ति? राजा यज्ञ कराउचन्ति। तेणु जेउ कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहाकु प्रयोजक कर्ता, जहा द्वारा कराए ताकु प्रयोज्य कर्ता। एही वाक्य रे राजा हेउचन्ति प्रयोजक कर्ता एवं पुरोहित हेउचन्ति प्रयोज्य कर्ता। ठीक सेहीपरि आउ गोटे उदाहरण, शिक्षक छात्रंक द्वारा बगीचा सफा कराइले। शिक्षक हेउचन्ति प्रयोजक कर्ता, छात्र माने हेउचन्ति प्रयोज्य कर्ता। जे काम निजे न करी अन्य द्वारा कराए से हेउचन्ति प्रयोजक, जहा द्वारा करा जाउथाए से हेउचन्ति प्रयोज्य।
ପୁନଶ୍ଚ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ନିଷ୍ଠା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ବାଟ ଦେଖି ଚାଲ। ଏହି ଚାରିଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଉଜ୍ଜ ହୋଇ ରହିଅଛି। କର୍ତ୍ତା କିଏ? ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମେ ନିଷ୍ଠା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ବାଟ ଦେଖି ଚାଲ। ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତାଟି ହେଉଛି ତୁମେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଚାରୋଟି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ଉଜ୍ଜ ଅଛି। କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଥା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଏଠି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆଉ କିଏ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ? ଗୁଣବନ୍ତ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦରର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବନାମ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ। ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯିଏ ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାମ, ଯେମିତି ରାମର ନାମ ବଦଳରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, କାଲି ଖେଳ ହେବ କି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବାକ୍ୟାଂଶ, ଦାନ୍ତୁରୀର ହସିବା କାନ୍ଦିବା ସମାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଟି, ଏକ ବଚନରେ ଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି, ଝିଅଟି ଭଲ, ଏଇଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କର୍ମକାରକ। ମାର୍କୋନି ରେଡିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଦତ୍ତ ତିନି ଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରେଡିଓ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଭାରତକୁ। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ପଦମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ରେଡିଓ। କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। କାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ? ଭାରତକୁ। ଏଠାରେ ରେଡିଓ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଭାରତକୁ ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ତାହା କର୍ମକାରକ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କର୍ମଟାକୁ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାମଟା କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। କର୍ମକାରକକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ? ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ, କାହାକୁ, କେଉଁଠି ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ କର୍ମକାରକ ମିଳିଥାଏ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଛାତ୍ରକୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଗୋଟି କର୍ମ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଗୋଟି କର୍ମ ଅଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଗୌଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରକୁ ଗୌଣ କର୍ମ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଅନ୍ୟ କାରକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗୌଣ ବା ଅପ୍ରଧାନ, ଅପରଟି ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଦିଟା କର୍ମ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଣୀବାଚକ କର୍ମ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ପ୍ରାଣୀବାଚକ, ଏଠି ଦୁଇଟି କର୍ମ ଭିତରେ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀବାଚକ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ, ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବ ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀବାଚକ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଣୀବାଚକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ଯେଉଁଟା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଗୌଣ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ରୁହେ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ପଛକୁ ରୁହେ। ସେହିପରି ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେକୌଣସି ପଦ ବା ପଦ ସମଷ୍ଟି କର୍ମ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ସେ କାହିଁକି ପଦତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଠାରେ ଜାଣେ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ହେଉଛି ସେ କାହିଁକି ପଦତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପୁରା ବାକ୍ୟଟା ହେଉଛି କର୍ମପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ କର୍ମ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୌଣସି ବି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମକାରକ ଆଉ କର୍ତ୍ତାକାରକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଭୁଲ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କର୍ମକାରକକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଚିଥାଏ? ପଣସ ପାଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲଗେଇକି ଆମେ କର୍ମକାରକ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାକାରକ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ,
ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କୋଉ ବାକ୍ୟରେ ସେହି ପଦଟି କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ଅଛି ନା କର୍ମ କାରକରେ ଅଛି। ତ ଜାଣିବାର ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଟା କର୍ମକାରକ ହବ ନା କର୍ତ୍ତାକାରକ ହବ। ଯେମିତି ଝରକା ଖୋଲିଦିଅ। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଝରକାଟା କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ଅଛି ନା କର୍ମକାରକରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଝରକାଟି ଖୋଲିଦିଅ ନା ଝରକାକୁ ଖୋଲିଦିଅ। କୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଠିକ୍ ହଉଛି। ତେଣୁ ଝରକାକୁ ଖୋଲିଦିଅ। ତେଣୁ ଏଠି ଝରକା ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ। ତୁମେ ଝରକାକୁ ଖୋଲିଦିଅ। ତୁମେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ଘରଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ନା ଘରକୁ ପୋଡ଼ିଗଲା। ତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଘରଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଘର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତାକାରକ। ଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଡ଼ିଗଲା କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ପୋଡ଼ିଗଲା କ୍ରିୟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୁ ଏବଂ ଟି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁଠାରେ ବି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ନଥିବ ସେଠି କର୍ତ୍ତାକାରକ କି କର୍ମକାରକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଦାହରଣ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କରଣକାରକ। କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଅଛି, ଲୋକଟି ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଅଛି। ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଅଛି। ଏଇ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ କୁରାଢ଼ୀରେ, ଜାଲରେ, କଲମରେ। କ୍ରିୟାପଦ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କାଟୁଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଧରୁଅଛି, ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖୁଅଛି। କ୍ରିୟାପଦ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ କରଣକାରକ କୁହାଯାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ତିନୋଟିରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ କାଟୁଅଛି କୁରାଢ଼ୀରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧରୁଅଛି ଜାଲରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଅଛି କଲମରେ। କୁରାଢ଼ୀ, ଜାଲ, କଲମ କ୍ରିୟା ସାଧନର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ବା କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାହାକୁ କରଣକାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ତମେ କାମଟି କରୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି କରଣକାରକ। ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ କରଣକାରକ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲାଟି ତୁଳିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। କେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି? ତୁଳିରେ। ମା ଝାଡ଼ୁରେ ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମା କେଉଁଥିରେ ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି? ଝାଡ଼ୁରେ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଯେ କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା କାମଟି ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କରଣକାରକ ହେବ। କରଣକାରକରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ। କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି। ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ, ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ, ରାଜା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସୁନାମୋହର ଦେଲେ। ଏଠାରେ ବୋଲ୍ଡ ଲେଟରରେ ଲେଖା ଅଛି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀକୁ, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀକୁ, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନ୍ନ, ଭିକ୍ଷା, ସୁନାମୋହର ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଦାନ କରାଗଲା। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଆଉ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସୁନାମୋହର। ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁର ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଏଇଗୁଡ଼ିକର ସେମାନେ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୁଏ। ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତମେ ତାହାକୁ ଦାନ କରିଦେଲ। ଏଠି କେବଳ ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ, କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦଉଛ। ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟି ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟି ଦେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋପାଳକୁ ବହିଟି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମା ମୀନାକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମୀନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ, କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଏଇ ତିନି ଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଧୋବା, ଦରଜି, କନ୍ଥାବାଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁର ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଧୋଇକି ସେ ଫେରେଇକି ଆଣିକି ଦବ। ଦରଜିକୁ ଆମେ କନା ଦେଲା ପରେ ସେ ସିଲେଇ କରିକି ଆଣିକି ଦବ।
କନ୍ଥାବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଦେଲା ପରେ ସେ କନ୍ଥା ତିଆରି କରି ଆଣି ଦବ। ମୋଚିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୋତା ଦିଆଯାଉ। ମୋଚିକୁ ଜୋତା ଆମେ ଦାନ କରୁନୁ, ସେ ଜୋତା ଠିକ୍ କରିକି ଆମକୁ ଫେରେଇବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହିତା ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗ୍ରହିତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ନୋହି କର୍ମକାରକ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁ ଏବଂ କର୍ମକାରକର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କୋଉଟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କୋଉଟା କର୍ମ? ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା ଦେଖିବା। କେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, କେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଗ୍ରହିତା ଯିଏ ଜିନିଷ ନେଉଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧୋବା ଲୁଗା ନେଉଛି, ସେ ଧୋଇକି ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ସେ ଭିକ୍ଷାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଭିକ ନେଇକି ଆଉ ଫେରେଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟର ପୁରା ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଠି କର୍ମକାରକ ହେବ କି ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପାଦାନକାରକ ଦେଖିବା। ଅପାଦାନକାରକରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା, ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା। ଗଛରୁ ପତ୍ର, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ, ପର୍ବତରୁ ପଥର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ପଡ଼ିଲା, ଛିଣ୍ଡିଲା, ଖସିଲା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ବା ଅଲଗା ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଅଲଗା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଗଛରୁ ପତ୍ର ଅଲଗା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଡ଼ୁଛି, ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସୁଛି। ତେଣୁ ଅପାଦାନ କାରକର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରୁ। ତେଣୁ ଗଛରୁ, ଆକାଶରୁ, ପର୍ବତରୁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କାହାଠାରୁ କେଉଁଠୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ ଅପାଦାନ କାରକ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ କେଉଁଠୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା? ଗଛରୁ। କେଉଁଥିରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଡ଼ିଲା? ଆକାଶରୁ। କେଉଁଥିରୁ ପଥର ଖସିଲା? ପର୍ବତରୁ। କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିରତି, ଆରମ୍ଭ, ରକ୍ଷା, ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ପରାଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। କେବଳ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ଏହିସବୁ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ସରଳ ଉପାୟ ଜାଣିବାର, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ରୁ ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ବି ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଦରେ ରୁ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେ ଏଇ ପଦଟି କେଉଁ କାରକରେ ଅଛି। କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ତମେ ରୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଏଟା ଅପାଦାନ କାରକ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ଏଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ହେଲେ, ଏଟା ବିରତି ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ, ଏଟା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଛି ବାକ୍ୟଟି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏଟା ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ମାୟା ବଳରେ ଅସୁରମାନେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଅର୍ଥରେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପରାଜୟ ଅର୍ଥରେ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରୁ, ଠାରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟକୁ ସୂଚାଉଥିବ। ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ। ଗଛ ଉପରେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଖଟ ଉପରେ, ରାସ୍ତାରେ, ଦାଣ୍ଡରେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କାନ୍ଥରେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଉଥିବ। ଅଧିକରଣର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରେ, ଠାରେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ବସିଛି କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗଛ, ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟାର ସମୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ବସିଛି ଓ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ କାରକ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଲୁ,
କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟର ବା ସ୍ଥାନର ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗଛରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଅଛି। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ ଓ କେତେବେଳେ ଲଗାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ବସିଛି? ଗଛରେ। କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ ଏବଂ କାଳାଧିକରଣ। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଆଧାରାଧିକରଣ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କାଳାଧିକରଣ ମାନେ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ସମୟାଧିକରଣ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ କହନ୍ତି। ଆଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯିଏ ଧରି ରଖିଥାଏ। ମାଠିଆରେ ଜଳ ଅଛି ତ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଜଳକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବା ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ସେଠାରେ କାଳାଧିକରଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଧାରାଧିକରଣ ବା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ତ୍ରିବିଧ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ପ୍ରକାରର। ଐକଦେଶିକ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି। ଐକଦେଶିକର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଐକଦେଶିକରେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ବହି ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ, ଏହି ସବୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଐକଦେଶିକ ଆଧାରାଧିକରଣର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ବୈଷୟିକ ମାନେ ହେଉଛି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ। ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ସେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ନିପୁଣ, ସେ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣ, ସେ ରଙ୍ଗ କରିବା ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସେଇଟା ହେବ ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାରାଧିକରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ତିଳରେ ତେଲ ଥାଏ, ତିଳ ଭିତରେ ତେଲ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ତିନି ପ୍ରକାରର ଜାଣିଲେ। କାଳାଧିକରଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? କାଳାଧିକରଣର ମାନେ ହେଉଛି ସମୟ। ସମୟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟ, 10ଟା 12ଟା 1 2ଟା ଯେକୌଣସି ସମୟ, ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଦିନ ରାତି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ। ତାପରେ ସବୁ ବାର, ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁର ସବୁ ବାର, ସବୁ ତିଥି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସହିତ ଯିବ। ମସିହା, ମାସ, ଦିନ, ବାର, ତାରିଖ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ସମୟକୁ ସୂଚାଏ ସେ ସବୁ କାଳାଧିକରଣର ଉଦାହରଣରେ ଯିବ। ଏବଂ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରେ ଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରକ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।